परमेश्वर दयावान अटंती से आमको दया करने को चाहती। ईश्वर कहती कार्यकारी वेतनर योग्य। ईश्वर न्याय विचारकारी अटंती। ईश्वर प्रत्येक निमंते चिंता करती। एपरी काहाकू दुख और समस्या मध्य छाड़ीदे से चाहती ना। आम ईश्वर अलौकिक गुण को देखा पाऊ। से ही ईश्वर ठारे आपण एवं मु विश्वास करुछु कि चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। आज आपण केमिति अछंती? आपणकर परिवार केमिति अछि? मोर विश्वास प्रभुंकर दया एवं अनुग्रह आपणक जीवन रे वास्तव होईछि एवं आपण भलरे अछंती। आपण नियमित आमर ए कार्यक्रम को देखुछंती एवं इथुरु शिक्षा प्राप्त होई आत्मिक भावरे आशीर्वाद पाउछंती। आमने सेति पय बहुत आनंदित अटो एवं प्रभु को मध्य धन्यवाद दो। आपणकर सुचिंतित मतामत आमान को उत्साहित करे, साहाय्य करे। आउ सेतिपाई ए टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुचंती सही नंबर रे आज ही आमान को सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर मतामत दियंतु। प्रार्थनार अनुरोध थिले मध्य जणांतु। आपणक पाई निश्चय आमे प्रार्थना करिबु। प्रिय बंधु, आमर परमेश्वर विशृंखलार ईश्वर नुहंती, से श्रृंखलार परमेश्वर अटंती। आमे जेतले द्वितीय विवरण 25 अध्याय को आसु दोषी को दंड देवा विषय कह जाइछि, किंतु मनमुखी दंड देवा पाई नुहे। जेमिति चाहिए सेमति दंड दे पारिबे नाही। केवल दोषी तार दोष अनुजाई दंड पाइब। आउ सेति पाई सेमानकर समय रे सेमानकु ए प्रकार निर्देश दिया जाइथिला जे जने दोषी को तार दोष अनुजाई केवल 40 थर बेत्राघात दिया जाय पारिबो बा कोरडार प्रहार दिया जाय पारिबो। ईश्वर केबे मध्य काहाकू न्यून दृष्टि रे देखंते नाही। प्रत्येकंक प्रति से न्याय विचार साधन करंती। एपरिकी पशु पक्षी प्रति मध्य ईश्वर सेमानक विषय मध्य चिंता करंती। बलद बेंगला रे बुलिला बेले तुम्भे ताहार तुंडी बांधिब नाही बोली से आज्ञा दैछंती। अर्थात कार्यरत पशु से खाइबा आवश्यक, जेपरि से बल पाइब एवं तार कार्य को करि पारिबो। पशु मध्य आममानकर सेवा निमंते उद्दिष्ट। एणु आमे सेमानकर जत्न नेबा आवश्यक। जदि ईश्वर पशुमानकर सुरक्षा निमंते चिंता करि पारंती, तेबे सेही परमेश्वर आममानक विषय केते अधिक चिंता न करिवे। ईश्वर दयावान अटंती, से आममान को दया करिबा को चाहंती। परमेश्वर कहंती कार्यकारी आपणा वेतनर योग्य। परमेश्वर न्याय विचारकारी अटंती। सही परमेश्वर ठारे आपण एवं मु विश्वास करिबा आवश्यक। तेबे आसंतु ए विषय आहुरी विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा। भाबु तु ही काली अछि फेरी बार पाई आसे निजा जीवन तो केबे सत होई से काली आसी बजे आज रूपने समय तो सारी जीव पाप भार बही फेरियारे पापिए भवे क्रूस दिए डाक नीरवे फेरियारे पापिए भवे क्रूस
দিয়ে ডাক নীরবে, দেখ আজি বিশু বুঝি তু ফেরিবু কেবে, দেখ আজি বিশু বুঝি তু ফেরিবু কেবে। গৌরব সৌরভ কিছু তোর নাহি, পাপ ভার যদি তোর অপসরি নাহি। আসন্তু বর্তমান আমি প্রভুঙ্কর বাক্য মধ্যকু যা। আজি আমি দ্বিতীয় বিবরণ 25 পর্বর প্রথম পদর আরম্ভ করে 19 পদ পর্যন্ত অধ্যয়ন করা নিমন্তে যা। এই পর্বরে আমি দেখা পারিবা যে ঈশ্বর দোষীকে শাস্তি দেই निर्दोषीକୁ सुरक्षा करने निमंते नियम प्रदान करती, दोषीर विचार करी निर्दोष व्यक्ति को रक्षा करने निमंते कहती। तेल आसतु देखा ईश्वर किपरि से समस्त विषय प्रकाश करती। देखो 25 पर्वर प्रथम 3 पदर यहपर लेखा अच्छी, मनुष्य मान मध्य विवाद उपस्थित हेले जेबे सेमाने विचारार्थे आसती और विचारकर्ता माने सेमानक विचार करती, तेबे सेमाने निर्दोष को निर्दोष और दोषी की दोषी करिवे। पुणी जेबे दोषी लोक प्रहारित हेबार योग्य हुए, तेबे विचारकर्ता ताहाकु सुआइब, पुणी ताहार दोष अनुसार गणी गणी आपणा सम्मुखरे ताहाकु प्रहार कराइब। से ताहाकु 40 प्रहार देई पारिब, तहिरु बढ़िब नाही। नहिले जेबे से बढ़े और तहिरु बहुत प्रहार करे, तेबे तुम भाई तुम दृष्टि रे तुच्छ योग्य हेब। ए अंशटी पाठ करिबा परे एई विषय आपनकु एक कौतूहल परि मने होतु नुहे कि, किंतु सही समय सेमानक मध्यरे थिबा दोषी एहीपरि भावे विचारित हेबाकु थिला। तेबे एहा सेपरि जघन्य अपराध निमंते विचार नथिला। होई पारे सेमानक मध्यरे कोनोसी प्रकार भूल बुझामणा नै जदि कोनोसी अप्रीतिकर विषय उपजुथिला, ताले सेमाने एहीपरि भावे विचारित हेबाकु थिला। जदिओ एही सब अपराध अति जघन्य नथिला, मात्र तथापि सेही अपराध निमंते सेमाने एहीपरि विचारित हेबाकु थिला। एठारे जो 40 थर प्रहार करिवार विषय उल्लेख करा जाय अछि, एहा एक सीमितता को प्रकाश करे। याठारू अधिक प्रहार करने निमंते निषेध करा जायतिला। मात्र यही 40 थर प्रहार करने विषय दोषीर दोष को नहीं गणी गणी ताहाकु प्रहार करा जाउथिला। बोधवे जो व्यक्ति अधिक दोष करुथिला ताहाकु 40 थर प्रहार करा जिबाकु थिला। यही 40 थर प्रहार अपराधीर अपराध को नहीं ताहाकु प्रहार करा जाउथिला। तेबे प्रत्येक अपराध निमंते जे 40 थर प्रहार हेबाकु थिला ता नुहे, मात्र अपराधर मात्रा को नहीं सही अनुजाई सही अपराधी प्रहारित हेबाकु थिला। तेबे वर्तमान काहाकु सेपरि बोधवे प्रहार करा जाउ नाही बा होई पारे ताहाठारू अधिक मध्य प्रहार करा जाउ अछि, किंतु एठारे लक्ष्य करिबार विषय हेउछि जे ईश्वर प्रकाश्ୟରେ सही अपराधीर विचार करिबा निमंते ओ ताहाकु प्रहार करिबा निमंते कहितिले, जेपरि ताहा देखि अन्यमाने मध्य भय करी सतर्क हेबे ओ अपराधर मात्रा मध्य वृद्धि न पाई बेळको बेळ ह्रास हुए। तेबे से जाहु ना कहीं यह केते दूर फलप्रद हो पारिथिला बा न होइतिला ताहा हमें कहि परिबा नाही, मात्र जहाँ जना जाए जे एहीपरि विचार रहितिबा हेतु इस्राएल मध्यरे अपराधर मात्रा ह्रास पाइथिला। मात्र वर्तमान सेपरि विचार करा जाउ नाही, जेहेतु ईश्वर ताहांकर असीम दया तथा अनुग्रह हेतु आमानक अपराधर विचार न करी आमानक ख्रीष्टଙ୍କ हेतु सुजोग उपर सुजोग दियंती तांकर निकटवर्ती हेबा पई ओ निजर पाप निमंते अनुताप करी प्रभु यीशुଙ୍କଠାରେ क्षमा मागी पापरु उद्धार पाइबा पई। किंतु आमे जदि सेति प्रति सतर्क न हेउ ताहाले समय आसीबो से आमानकु तांकर महाविचार रे विचारित करिवे, आउ सेही विचाररु आमकु केही उद्धार करि परिबे नाही। तेणु आमे जदि निजर अपराध निमंते दंड भोगु नाहु ताहाले आमे भाबिबा नाही जे आमे पार पाई गलु बा आमे विचारित हेबा नाही बोली, बरं तहि निमंते अनुताप करी प्रभु यीशुଙ୍କ निकटरे क्षमा मागु, ताहाले आमे रक्षा पाइबा। नचेत ईश्वर दिन ना दिने आमर विचार करिवे ओ सेही विचार अति भयंकर हेबो, कारण ईश्वर दीर्घ सहिष्णु मात्र चिर सहिष्णु नुहंती। देखंतु यहाँ पर 25 पर्वर 4 पदरे एहीपरि लेखा अछि,
ବଳଦ ବେଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ତୁମେ ତାହାର ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ସେ ବଳଦକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବଳଦ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ। ବଳଦ ଦ୍ୱାରା କୃଷକ ନିଜର କ୍ଷେତ ଚାଷ କରେ ଓ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ କିପରି ବେଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲାଯାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିଅଛି ଓ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବଳଦ ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଧାନ ଖାଇଯାଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାର ମୁହଁକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଉ ଯେପରି ସେ ଧାନ ଖାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ମନା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ବଳଦ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାମ କରୁଅଛି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଏକ ବଳଦ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହିପରି ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କେତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପଛରେ ତାହାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିମତ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଏକ ବଳଦ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ତଥା ସେବକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ତାହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 9 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କିପରି ଏଠାରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅଭାବକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 9 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ନ ଦେଉ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁ ତାହା ହିଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ନିଜର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓ ବିଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ବେଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲିବା ବଳଦ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେବା ଲୋକ ପରି ହେବେ। ଫଳତଃ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 25 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମରେ ଓ ତାହାରି ସନ୍ତାନ ନ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ମୃତ ଲୋକର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବାହାରର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଦେବର ତାହାକୁ ବିବାହ କରି ତାହାର ସହବାସ କରିବ ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଦେବରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ ସେ ତାହାର ମୃତ ଭ୍ରାତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ତାହାର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ବିଧବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ନାରୀର ଅଧିକାର ନେଇ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦାବି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସେତେଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଋତର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ଋତର ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଋତ ବିଧବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଯୋଗାଇଲେ ଯିଏକି ଋତକୁ ଆପଣାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାହାର ନାମ ବୋୟଜ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷକ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପେ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିର ଅଧିକାର ଯେପରି ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀୟ କୌଣସି ଲୋକର ହସ୍ତଗତ ନ ହୁଏ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଥିଲେ
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବା ନିକଟ କୁଟୁମ୍ବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିଲା, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିର ଅଧିକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀୟ ଲୋକର ଅଧିକାରରେ ନ ଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେହି ବିଧବାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ବିଧବାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀୟ ଯେପରି ବିବାହ ନ କରେ, ମାତ୍ର ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯେପରି ତାହାର ନିକଟ କୁଟୁମ୍ବୀୟ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଭୂମି ଯେପରି ସେହି ବଂଶର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ରହେ ଓ ସେହି ବିଧବା ଯେପରି ନିରାପଦରେ ବାସ କରିପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଏହି 25 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେହି ପୁରୁଷ ଯେବେ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଭ୍ରାଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିବ, ଆମ୍ଭ ଦେବର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଭ୍ରାତାର ନାମ ରଖିବାକୁ ଅସମତ, ସେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଦେବରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଂଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେପରି ସେହି ବିଧବା ନିରାପଦରେ ବାସ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ସେହି ବିଧବାର କଥାରେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ଭାଇ ବା ନିକଟ କୁଟୁମ୍ବୀୟ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅସମତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ବିଚାରାଳୟରେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହାକୁ ବିବାହ ଦେବା ପରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ନିୟମ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ, ତାହା ଏହି 25 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 25 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ତାହାକୁ ଡାକି କହିବେ, ତହିଁରେ ଯେବେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହେ ଯେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାର ଭ୍ରାତୃଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାର ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ି ତାହା ମୁଖରେ ଛେପ ପକାଇବ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି କହିବ, ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇର ଘର ନ ତୋଳେ ତାହା ପ୍ରତି ଏହି ରୂପ କରାଯିବ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚ୍ୟୁତ ପାଦୁକା ବଂଶ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ବିଧବାକୁ ବା ତାହାର ଭାଇର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ସେହି ବିଚାରାଳୟକୁ ନେବ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ନଗର ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ବିଚାରାଳୟ ସବୁ ଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇବ। ଯଦି ସେଠାରେ ସେହି ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମତ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜର ଭାଇ ପ୍ରତି ବା ତାହାର ଭାଇର ପରିବାର ପ୍ରତି, କିଏ ବା ତାହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି, କିଏ ବା ତାହାର ଜାତି ପ୍ରତି ଓ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ସେଥିହେତୁ ସେ ଚ୍ୟୁତ ପାଦୁକା ବଂଶ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବିଷୟରୁ ଆମକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ବିଧବାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ଆମେ ଋତର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ତାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଋତର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଧବାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅଧର୍ମ ନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଉଚିତ ମାପରେ ଓ ଓଜନରେ ଯେପରି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ଓ ତହିଁରେ ସାଧୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 25 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଥଳିରେ ଉଣା ଅଧିକ ଓଜନର ନାନା ପ୍ରକାର ବଟଖରା ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହରେ ଉଣା ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଟଖରା ରଖିବ, ପୁଣି ଯଥାର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟ ପରିମାଣ ପାତ୍ର ରଖିବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭର ଦିନ ଦୀର୍ଘ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏହି ଅଂଶରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଟଖରା ରଖିବ, ପୁଣି ଯଥାର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟ ପରିମାଣ ପାତ୍ର ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତହିଁର ଓଲଟା ଘଟୁଅଛି। ଲୋକେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଟଖରା ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଯଥାର୍ଥ ବଟଖରା ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ କାହାକୁ ଠକନ୍ତି? କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଠକନ୍ତି? ଯଦିଓ ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଠକନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ଠକି ପାରିଲାଣି? କେବେ ନୁହେଁ। ବରଂ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ନିଜେ ଠକି ହୁଏ।
ସେ ଏ ବାଟରେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବାଟେ ତାହା କେଉଁ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯିବେ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଯେଉଁ ଅଭାବକୁ ସେହି ଅଭାବ ରହିଥିବ। ବିଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ଓଜନ ଓ ମାପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଠିକ୍ ବା ଉଚିତ ମାପରେ ବା ଓଜନରେ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେପରି ଘୃଣାର ପାତ୍ର ନ ହୁଅନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଓଜନରେ ଓ ମାପରେ ଓ ନିଜର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଓଜନରେ କିମ୍ବା ମାପରେ କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ଠକି ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଅମାଲିକୀୟମାନଙ୍କ ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 25 ପର୍ବର 17 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅମାଲେକ ତୁମକୁ ଯାହା କଲା, ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ସେ ପଥରେ ତୁମକୁ ଭେଟି ତୁମ୍ଭ ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ପଛରେ କେମନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲା ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ସେହି ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶ ତଳରୁ ଅମାଲେକର ସ୍ମରଣ ଚିହ୍ନ ଲୋପ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ପାଶୋରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅମାଲିକୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେହି ଅମାଲିକୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ରଫିଦିମ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ଅମାଲିକୀୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୋଶା ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ହାତ ଟେକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ହାତ ଯେପରି ତଳକୁ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କର 2 ହସ୍ତକୁ ହାରୋଣ ଓ ହୁର ଜଣେ ଏପାଖେ ଓ ଜଣେ ସେପାଖେ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ହାତ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜିହୋସିଓ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟଗଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତୁଥିଲେ ଓ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ତଳକୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅମାଲିକୀୟମାନେ ଜିତୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅମାଲେକ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ କଥା କହିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଯଥା ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ତଳରୁ ଅମାଲେକର ସ୍ମରଣ ଲୋପ କରିବା। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହିପରି ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଯଦିଓ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଏହି ଅମାଲେକୀୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର ନିଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ସେହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। କାରଣ ସେହି ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା। ତେଣୁକରି ଏହି ଜୀବନରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏକ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସୁମନ କହୁଥିବ, ହେ ତାହା କରିବା ପାପ, ସେପରି କରନା। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୁମନ କହୁଥିବ, ହେ ତାହା କିଛି ନୁହେଁ ମ, ତାହା କଲେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁ କଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଦେଖୁନୁ ଅନେକ ଲୋକ ତ ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅମାଲେକ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଥିବା।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ବା ଚେଷ୍ଟାରେ ବା ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରି ସେହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ 5:17 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ପ୍ରତିକୂଳ। ଯେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ। ଫଳତଃ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ସେହିସବୁ କରିପାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମିଓ 7:19-20 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା ଯଦି କରେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ତାହା ଆଉ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାପ ତାହା କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତଥା ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାହା ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ନ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାପର ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ଏହିପରି ଘଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ ଓ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦୟାରେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ତାହାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏପରି ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି କି? ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ସରିଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜ ସାଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଚାହଁ ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ପରି ଦୟା ଏବଂ ନମ୍ରତା ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମଠାରେ ଭରସା ରଖି ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁଭାଷ ନାଗ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।